means accessing each and every node's element. Okay, we have seen. And also how to reverse the single linked list. That means you are going to display the elements. What is this? You are going to display the data items in reverse order. This is what we have seen in previous classes. Today's class we are going to discuss about delete operation. How to delete a node? There are three cases. Delete at beginning, that means first node you can delete. Delete at end, that means last node you can delete. Delete at middle, that means this specified node, whatever the node you want to delete, that node you can delete. This is what delete operation is. Okay, note down students. 1 second. Keep the heading deletion. Just wait for 2 minutes. Keep the heading delete operation. Just wait for 2 minutes. Let's see. Write down. I request all the students to note down. Is my voice is okay? Yes, ma'am. Okay, write down. To delete a node in single linked list, there are three cases. Delete at beginning, delete at middle, delete at end. Now let us see how to delete a node at the beginning. That means first node, how to delete it. First write down. Fastly please write down and I will explain. There are three cases. Beginning, middle and end. And write down A. Delete at beginning. Keep the heading delete at beginning. This is the easiest way to delete a node. That means starting node you are going to delete. And write down this diagram. This is a single linked list. Let SLL be this one. 10, 20, 30. Have you completed writing? Have you completed? Mainda? No, ma'am. No, ma'am. Make it fast. Shall I start explaining? Okay, I'm starting explaining delete at beginning. How to delete a node at the beginning. That means starting node. How to delete it? Let us see it. Okay, stop writing. Please listen. Delete at begin. This is a single linked list. Then 20, 30, null. Data field. First field is data field. Next field.
Okay, head always points to first node only, right? Head always points to first node only. Now delete at beginning means this first node, see node 10, the node which contains element 10 you have to delete. You know that there are dynamic functions, right? mloc, cloc, all those things you know. What is the use of mloc? This is used to allocate memory at execution time. If you want to allocate memory at execution time, for what? For node. For a node, if you want to allocate memory, you are going to use mloc. Now if you want to delete that node's memory, sorry, if you want to delete that node, what you have to use? Free function. Once again, see, if you want to allocate memory for a node, you have to use mloc function. If you want to delete that node, that means deallocate memory for that node, you want to use free function. Now if here we are going to use free function to delete a node. See the syntax of free function. Free, here you need to use pointer. Okay, this pointer is pointing to some memory address. That address, okay, that memory location will be deallocated. That means here we need to pass, for example, first node, right? We have to delete first node. That first node pointer we need to pass. That means the name of that node. Here head contains address of first node. Okay, now I will explain later how we are going to delete using free. First, see if we delete this node, ఈ node ని delete కనుక చేస్తే, if we delete this node, you know that head always must point to first node only. ఈ నోడ్ కనుక మనం డిలీట్ చేస్తే ఏది ఫస్ట్ నోడ్ అవుతుంది? ది నోడ్ విచ్ కంటైన్స్ ఎలిమెంట్ 20 కదా. ది నోడ్ విచ్ కంటైన్స్ ఎలిమెంట్ 20 will be the first node. So that means head should point to this node. Which node? 20. మీరు కనుక దీన్ని డిలీట్ కనుక చేస్తే, ఫస్ట్ నోడ్ ని డిలీట్ చేస్తే ఏది ఫస్ట్ నోడ్ అవుతుంది? ది నోడ్ విచ్ కంటైన్స్ ఎలిమెంట్ 20 will be the first node. అంటే head should point to the second node. So let us see, చూద్దాం how to do it. Head, right? Head always points to first node. ఇక్కడ చూడండి, see head should point to the second node. ఇక్కడ చూడండి, see here, now head is pointing to first node కదా. Head is pointing to first node. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? head should point to the second node. సెకండ్ నోడ్ ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి అంటే వేర్ సెకండ్ నోడ్ అడ్రస్ ఇస్ దేర్? ఎక్కడుంది? హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ లో కదా. see here, హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. ఈ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో ఏముంది? ఇట్ కంటైన్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ సెకండ్ నోడ్. అంటే 20 నోడ్ అడ్రస్ ఉంది ఎక్కడ? హెడ్ నెక్స్ట్ లో. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ హెడ్ షుడ్ పాయింట్ టు ది సెకండ్ నోడ్, ఈ హెడ్ అనేది సెకండ్ నోడ్ ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు అసైన్ విచ్ నోడ్ అడ్రస్? హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ లో ఏముంది? నోడ్ 20 యొక్క అడ్రస్ ఉంది. దట్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు అసైన్ లైక్ దిస్, హెడ్ ఈక్వల్ టు head of next. ఓకే, హెడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే 20 నోడ్ అడ్రస్ ఉంది. దాన్ని మీరు ఏం చేస్తున్నారు? అగైన్ యు ఆర్ అసైనింగ్ టు హెడ్. మళ్ళా దాన్ని హెడ్ కి అసైన్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 20 నోడ్ అడ్రస్, సెకండ్ నోడ్ అడ్రస్. సెకండ్ నోడ్ అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది? హెడ్ నెక్స్ట్ లో. దాన్ని మళ్ళీ మీరు హెడ్ కి అసైన్ చేస్తున్నారు. అగైన్ యు ఆర్ అసైనింగ్ 20 నోడ్ అడ్రస్ టు హెడ్. అంటే నౌ హెడ్ పాయింట్స్ టు సెకండ్ నోడ్, ఫస్ట్ నోడ్ కాదు. బికాస్ యూ హ్యావ్ అసైన్ న్యూ అడ్రస్, హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. 20 నోడ్ అడ్రస్ ని మీరు అసైన్ చేశారు. హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే ఇది, దిస్ వన్, దిస్ పార్ట్. ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు నెక్స్ట్ నోడ్, రైట్? దాన్ని మళ్ళీ మీరు హెడ్ కి అసైన్ చేశారు. అంటే నౌ హెడ్ పాయింట్స్ టు 20 నోడ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నోడ్ కాదు. ఐఎమ్ ఎరేజింగ్, ఫస్ట్ నోడ్ కాదు. ఓకే, సో యూజింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్ నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ని డిలీట్ చేయాలి కదా. యూ హ్యావ్ టు డిలీట్ ఫస్ట్ నోడ్. ఫస్ట్ నోడ్ డిలీట్ చేయాలి కదా. డిలీట్ చేస్తే ఒకవేళ ఈ 10th నోడ్ విచ్ కంటైన్స్ ఎలిమెంట్ 10, ఫస్ట్ నోడ్ ని కనుక మీరు ఇఫ్ యూ డిలీట్ ఇట్, మీకు ఫస్ట్ నోడ్ ఏమవుతుంది? ఇదే కదా. 10 డిలీట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఫస్ట్ నోడ్ ఏమవుతుంది? 20 కదా. అంటే
హెడ్ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ నోడే పాయింట్అవుట్ చేయాలి. సో మీరు ఏం చేయాలి, హెడ్ కి యూ హ్యావ్ టు అసైన్ 20 నోడ్ అడ్రస్. అది ఎక్కడ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ లో. ప్రీవియస్ హెడ్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్ కదా, హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్, అదే మీరు చేశారు ఇక్కడ. సి హెడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ 20 నోడ్ అడ్రస్ ని హెడ్ కి అసైన్ చేశారు. నౌ హెడ్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు విచ్ నోడ్, 20 నోడ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ 10th ది నోడ్ విచ్ కంటైన్స్ ఎలిమెంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డిలీట్, డీఅలొకేట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు డీఅలొకేట్ మెమరీ ఫర్ దిస్ నోడ్. ఎట్లా చేయాలి, యూజింగ్ ఫ్రీ ఆఫ్. ఇక్కడ వాట్ యూ హ్యావ్ టు పాస్, ఈ ఫ్రీ ఫంక్షన్ లో ఏం పాస్ చేయాలి, యూ నీడ్ టు పాస్ ఎడ్ పాయింటర్ అంటే మా పాయింటర్ ఏం లేదు, విచ్ కంటైన్స్ అడ్రస్. ఇక్కడ చూడండి, హెడ్ ఈజ్ ఎ పాయింటర్. సీ హియర్, ఈ హెడ్ అనేది ఏం లేదు, పాయింటర్ విచ్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు విచ్ అడ్రస్, ఈ 20 నోడ్ అడ్రస్ ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. అలాగే మీరు ది నోడ్ విచ్ కంటైన్స్ ఎలిమెంట్ 10, దీన్ని, ఈ నోడ్ ని డిలీట్ చేయాలి అంటే దీని పాయింటర్ ని యూ హ్యావ్ టు పాస్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు డీఅలొకేట్ మెమరీ ఫర్ దిస్ నోడ్. విచ్ నోడ్, ఫస్ట్ నోడ్ ఏంటది, నోడ్ 10. ఈ నోడ్ కి మెమరీని డీఅలొకేట్ చేయాలి అంటే యు ఆర్ డిలీటింగ్ ఇట్. డిలీట్ చేయాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు పాస్ పాయింటర్. ఓకేనా, పాయింటర్ అంటే విచ్ పాయింట్స్ టు నోడ్ 10. ఈ నోడ్ 10 ని పాయింట్అవుట్ చేసే పాయింటర్ ని యూ హ్యావ్ టు పాస్. కానీ ఇక్కడ ఉందా పాయింటర్, సి లేదు. ఎందుకని, మీరు హెడ్ ని మీరు అసైన్ చేశారు, నెక్స్ట్ నోడ్ ని పాయింట్అవుట్ చేసేలాగా యూ హ్యావ్ అసైన్డ్. హెడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అన్నారు. హెడ్ ప్రీవియస్ గా ఫస్ట్ నోడ్ ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేశారు, ఈ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేశారు, హెడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ లో ఏముంది, 20 నోడ్ అడ్రస్ ఉంది, దాన్ని అసైన్ చేశారు. నౌ హెడ్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు విచ్ నోడ్, 20 నోడ్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ 10 ని డిలీట్ చేయాలి అంటే ఏది, వేర్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ నోడ్, అసలు పాయింటరే లేదు. నో పాయింటర్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు నోడ్ 10. ఓకేనా, అంటే దీని అడ్రస్ మనకి తెలియదు. హౌ కెన్ వి పాస్ పాయింటర్, ఈ 10 నోడ్ ని అసలు ఏది పాయింట్అవుట్ చేయడం లేదు. హెడ్ ని వీ హ్యావ్ మూవ్ టు ది 20. ఎందుకని, ఒకవేళ 10 ని గనక మనం వాట్ ఇస్ దిస్, ఈ నోడ్ ని గనక ఫస్ట్ నోడ్ విచ్ కంటైన్స్ ఎలిమెంట్ 10 దీన్ని గనక డిలీట్ చేస్తే హెడ్ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ నోడ్ ని పాయింట్అవుట్ చేయాలి. కాబట్టి మనం హెడ్ ని వీ హ్యావ్ మేడ్ హెడ్ టు పాయింట్ టు ది సెకండ్ నోడ్. సో దాట్ ఇఫ్ వి డిలీట్, ఈ ఫస్ట్ నోడ్ ని డిలీట్ చేస్తే ఈ 20 నోడే ఫస్ట్ నోడ్ అవుతుంది. కాబట్టి వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, ఈ హెడ్ ని దీన్ని పాయింట్అవుట్ చేసేటట్లుగా వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ యూజింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్. కానీ ఇప్పుడు ఈ 10 నోడ్ కి మనం డీఅలొకేట్ చేయాలి అంటే దీని నేమ్ ఏది, దీని అడ్రస్ ఏది, అసలు మనం మూవ్ చేసేసాం హెడ్ ని, అసలు ఇక్కడ ఏమీ లేదు, పాయింటరే లేదు. సో అందుకని మనం ఏం చేయాలి అంటే, బిఫోర్ యూజింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్, బిఫోర్ మేకింగ్ హెడ్ టు పాయింట్ టు 20 నోడ్, నెక్స్ట్ నోడ్ ని పాయింట్అవుట్ చేసే ముందు వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్, సీ హియర్, టేక్ ఏ టెంపరరీ నోడ్. ఒక టెంపరరీ నోడ్ తీసుకుందాం. మనకి 10 నోడ్ యొక్క అడ్రస్ పోతుంది, దెర్ ఇస్ నో పాయింటర్, హెడ్ 20 ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు 10 నోడ్ డిలీట్ చేయాలంటే దాని యొక్క పాయింటర్ ని వీ హ్యావ్ టు పాస్ ఇట్. ఫ్రీ ఫంక్షన్ లో ఈ 10 నోడ్ యొక్క పాయింటర్ ని పాస్ చేయాలి. అసలు 10 నోడ్ ఏది పాయింట్అవుట్ చేయడం లేదు. ఓకే, దాట్స్ వై టెంప్, టేక్ టెంప్, నౌ హెడ్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు నోడ్ 10. ఓకే, టేక్ టెంప్ పాయింటర్ ని తీసుకోండి. టెంప్ ఈక్వల్ టు హెడ్, టెంప్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అంటే వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, ఈ హెడ్ అడ్రస్ ని యు ఆర్ అసైనింగ్ టు టెంప్. నౌ టెంప్ పాయింట్స్ టు విచ్ నోడ్, మా చెప్పాలి, ఫస్ట్ నోడ్. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఎందుకని హెడ్ అడ్రస్ ని మీరు టెంప్ అనే వేరియబుల్ కి పాయింటర్ వేరియబుల్, రిమెంబర్ మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు స్టార్ టెంప్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నౌ టెంప్ పాయింట్స్ టు ఫస్ట్ నోడ్. ఓకే, నౌ ఓకే, దెర్ ఇస్ ఎ పాయింటర్. టెంప్ అనేది నోడ్ 10 ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. ఓకే, నౌ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ స్టేట్మెంట్, హెడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. మా హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే ఏముంటుంది, వాట్ యు ఆర్ అసైనింగ్, అడ్రస్ ఆఫ్ సెకండ్ నోడ్ మ్యామ్. ఎస్, ఈ హెడ్ నెక్స్ట్ లో ఏముంది చూడండి, దేన్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ 20 నోడ్, సెకండ్ నోడ్ ని. సో ఆ అడ్రస్ ని మీరు అసైన్ చేస్తున్నారు, ప్రీవియస్ గా చెప్పాను కదా. సో నౌ హెడ్ పాయింట్స్ టు సెకండ్ నోడ్. ఇక్కడ చూడండి, నౌ హెడ్ పాయింట్స్ టు సెకండ్ నోడ్. దీన్ని అరేంజ్ చేసేస్తున్నాను. ఎస్, ఓకే,
నౌ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు ఫ్రీ ఫస్ట్ నోడ్ ని డీఅలొకేట్ చేయాలి. ఎలా? ఫ్రీ ఆఫ్ ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఎందులో ఉంది? టెంప్. అంతే కదా? టెంప్ లో ఏముంది? టెంప్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు విచ్ నోడ్? ఫస్ట్ నోడ్. ఫ్రీ టెంప్, దట్స్ ఆల్. ఫ్రీ టెంప్ అంటే టెంప్ దేన్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ నోడ్. నౌ ది మెమరీ ఫ్రీ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ డీఅలొకేట్ మెమరీ ఫర్ దిస్ నోడ్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ దిస్ నోడ్ ఇస్ డీఅలొకేటెడ్ అయిపోయింది విత్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఏ స్టేట్మెంట్? ఫ్రీ టెంప్ దేని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ నోడ్ ని. సో ఈ ఫస్ట్ నోడ్ కి మెమరీని డీఅలొకేట్ చేశారు. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ నోడ్ ఈస్ డిలీటెడ్. దిస్ ఇస్ ది సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్. Is it clear? Did you understand? Yes, ma'am. Okay. See, once again, see the steps. మీరు ఏం చేయాలి? టెంప్ అనే వేరియబుల్ తీసుకొని హెడ్ ని అసైన్ చేయండి. ఆ తర్వాత హెడ్ ఈక్వల్ హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. ఫస్ట్ నోడ్ కనుక డిలీట్ చేస్తే హెడ్ ఎప్పుడు కూడా దేన్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ నోడ్ నే కదా. ఈ ఫస్ట్ నోడ్ డిలీట్ అయితే ఏది ఫస్ట్ నోడ్ అవుతుంది? సెకండ్ నోడ్ ఫస్ట్ నోడ్ అవుతుంది. దాట్స్ వై యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్. That's all. These two statements. With these two statements, the algorithm is completed. Last statement ఏంటి? ఫ్రీ టెంప్ అంటే ఫస్ట్ నోడ్ టెంప్ దేన్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది? నోడ్ 10. దాన్ని డిలీట్ చేస్తున్నారు. దట్స్ ఆల్. I hope you understood, students. Okay, let us see. Please write down the example. Example రాసుకోండి, అర్థం చేసుకుంటూ రాసుకోండి. Step 1, Step 2. Please note down. అందరు రాసుకోవాలి. అర్థం చేసుకుంటూ రాసుకోండి. మేక్ టెంప్ టు పాయింట్ టు ఫస్ట్ నోడ్. టెంప్ అనేది ఫస్ట్ నోడ్ ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి. నోట్ డౌన్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఫాస్ట్ గా రాసుకోవాలి. నౌ టెంప్ పాయింట్స్ టు ఫస్ట్ నోడ్. తర్వాత ఏం చేయాలి? బిఫోర్ డిలీటింగ్ ఫస్ట్ నోడ్ డిలీట్ చేయక ముందు మీరు ఏం చేయాలి అంటే హెడ్ మస్ట్ పాయింట్ టు ది సెకండ్ నోడ్. హెడ్ అనేది సెకండ్ నోడ్ ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి. ఎట్లాగా? యూజింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ హెడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్. నౌ హెడ్ అనేది సెకండ్ నోడ్ ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. ఎందుకని? ఫస్ట్ నోడ్ మీరు డిలీట్ చేస్తున్నారు కదా. దాట్స్ వై యూ షుడ్ మేక్ హెడ్ టు పాయింట్ టు ది సెకండ్ నోడ్. Using this statement head equal to head of next. Completed? Marasara? Complete ayinda? Shall I move? No, ma'am. సెకండ్ యూనిట్ మీరు బై హార్ట్ చేస్తే రాదండి. మీరు ఇన్ని అల్గరిథమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోలేరు. బై హార్ట్ చేయొద్దు. అర్థం చేసుకుంటే మీరు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. కాకపోతే యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ 2 or 3 times. ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు వస్తుందండి సెకండ్ యూనిట్. బికాస్ టోటల్ సెకండ్ యూనిట్ ఈస్ అబౌట్ అల్గరిథమ్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ని సాల్వ్ చేయడం కాదు, ఎగ్జాంపుల్ అల్గరిథం ప్రకారం ఏం జరుగుతుందో మీరు చూపించాలి. దట్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ది అల్గరిథం. అయిందా? హ్యావ్ యూ కంప్లీటెడ్? Shall I move to the next slide? మాట్లాడరా? One minute, ma'am. Now make it fast. Okay, next. First step వచ్చి temp equal to head. Now temp is pointing to head node, first node. Second step వచ్చి head is pointing to second node. Second node ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలంటే head equal to head of next. 20 node యొక్క అడ్రస్ ని you are assigning to head. That's all. Okay, I am moving. Shall I move? Shall I move?
Shall I move to the next slide? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు? See, now you have to delete first node. That means you have to deallocate memory for the first node. So to deallocate memory for the first whatever the node is, you have to use free function. ఈ ఫ్రీలో మీరు ఏం పాస్ చేయాలి? పాయింటర్ విచ్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు ఏ నోడ్. మనం ఏం డిలీట్ చేయాలనుకున్నాం? టెంప్ నోడ్ని. టెంప్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్. సో ఫ్రీ టెంప్ అంటే ఫస్ట్ నోడ్ విల్ బి డీఅలొకేటెడ్. First node will be deleted. Now this is the single linked list. Next, let us see algorithm. Write down fastly. Shall I move? Have you completed? Have you completed? No, ma'am. Okay, make it fast. Okay, see, now let us say algorithm. Now write down the algorithm. I will explain, just wait. Same steps. Step 1 start. Next, set temp equal to head. మీరు ఏం చేయాలి ముందు? You have to take a temporary variable, right? Pointer variable. Temp equal to head. That means first node address you are assigning to temp. Now temp is pointing to first node. Parallelly రాసుకోండి. నేను చెప్తూ ఉంటాను, parallel గా రాసుకోండి algorithm ని. అర్థం చేసుకుంటూ write down. Okay, 1 second, students. I will say. Okay, see, write down. See, ముందు మీరు ఏం చేస్తున్నారు? సెకండ్ స్టెప్ చూడండి. హెడ్ యు ఆర్ అసైనింగ్ హెడ్ అంటే ఫస్ట్ నోడ్ అడ్రస్ ని మీరు టెంప్ అసైన్ చేస్తున్నారు. దట్ మీన్స్ టెంప్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్. నౌ ఇక్కడ చూడండి, హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అంటే అసలు దేర్ ఈజ్ నో లింక్ లిస్ట్. అసలు లింక్ లిస్టే లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? హెడ్ నల్లే కదా. అసలు లింక్ లిస్టే లేదనుకోండి, హెడ్ ఈజ్ నల్. లింక్ లిస్ట్ లేనప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఎనీ నోడ్, అసలు ఆ నోడ్సే లేవు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఎనీ నోడ్, then you are going to display underflow అంటే there is no single linked list, and exit అంటే stopping algorithm. ఓకేనా? హెడ్ నల్ కాదు అంటే దట్ మీన్స్ there is a linked list. హెడ్ నల్ అంటే there is no linked list. అసలు లింక్ లిస్టే లేనప్పుడు మీరు డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే you cannot delete it. Here this function becomes true. లింక్ లిస్టే లేదు అంటే హెడ్ నల్ ఈక్వల్ టు నల్, ట్రూ. ట్రూ అయినప్పుడు మీకు ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది? ప్రింట్ అండర్ ఫ్లో. అండర్ ఫ్లో విల్ బి డిస్ప్లేడ్.
అండ్ ఎగ్జిట్ అంటే స్టాప్ ది అల్గరిథం. ఓకే, ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, దట్ మీన్స్ హెడ్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. హెడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ ఎప్పుడవుతుంది? హెడ్ కంటైన్స్ ఫస్ట్ నోడ్ అడ్రస్ అయినప్పుడు, అంటే దెర్ ఈస్ ఎ సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్. అలా ఉన్నప్పుడు వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, హెడ్ ఈక్వల్ టు హెడ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్, అంటే హెడ్ అనేది సెకండ్ నోడ్ ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. నౌ యూ హ్యావ్ టు డిఅలొకేట్ మెమరీ ఫర్ ది టెంప్. ఎలా డిఅలొకేట్ చేస్తారు? ఫ్రీ టెంప్, అంటే temp is pointing to first node ni you are going to deallocate memory. That means you are going to delete the first node. That's all. Same indak cheppin steps andi. This is the algorithm. Have you completed? Complete అయిందా? Yes, ma'am. Okay. Now let us see here how to delete a node at end. ఇప్పుడు దాకా ఏం చూసాము? How to delete a node at the beginning. అంటే ఫస్ట్ నోడ్ ఎలా డిలీట్ చేయాలో we have seen it. Now let us see how to delete a node at end. Delete keep the heading delete a node at end. Delete at end. Sorry, delete at end. అంటే లాస్ట్ నోడ్ ఎలా డిలీట్ చేయాలి? Let us see. First I will explain. Later you can write. Ten, 20, 30. Data field. Next field. Okay, head always points to first node. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? we need to delete last node. ఈ లాస్ట్ నోడ్ డిలీట్ చేయాలి అంటే we don't know the address of, ఇక్కడ చూడండి 20 నోడ్ అడ్రస్ తెలియదు, 30 నోడ్ అడ్రస్ తెలియదు. where 20 node address is there? in next field. see, where 30 node address is there? in next field. second node next field లో ఉంది. అంటే if you want to traverse, మీరు traverse చేయాలి అంటే, if you want to visit each and every node, you need to use next field. next field యూజ్ చేసుకుని మీరు traversing అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకని? because you know the address of first node. first node యొక్క అడ్రస్ ఎందులో ఉంది? head. head is pointing to first node. head is a pointer. it is pointing to first node. so 10 node address తెలుసు మీకు. you don't know 20 node address, you don't know 30 node address. అంటే మీరు లాస్ట్ నోడ్ వరకు వెళ్ళాలి. you need to traverse to the last node. అలా ట్రావర్సింగ్ జరగాలి అంటే you need to use నెక్స్ట్ ఫీల్డ్. ఈ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ యూజ్ చేసుకునే you are going to traverse. ఎందుకని? ఇది నెక్స్ట్ ఫీల్డ్. see here, నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ is pointing to next node. అంటే in this next field contains, ఈ ఫస్ట్ నోడ్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ contains address of second node 20 node. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చామనుకోండి, if you want to access 30 node, అంటే ఈ 20 నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ నోడ్, దాని యొక్క అడ్రస్ ఎందులో ఉంది? నెక్స్ట్ ఫీల్డ్. సో యూజింగ్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ది లాస్ట్ నోడ్ ఏది మీకు తెలియాలి అంటే హౌ? ఇఫ్ ది నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కంటైన్స్ నల్. ఒకవేళ నోడ్ యొక్క నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో కనుక నల్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ నోడ్. అంటే యూ హ్యావ్ టు ట్రావర్స్, ఈ లింక్డ్ లిస్ట్ ని యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ ట్రావర్సింగ్ అంటిల్ నోడ్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. ఓకేనా? నాట్ ఈక్వల్ టు గుర్తు. సి హియర్, రిమెంబర్, నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. అమ్మా, ఈక్వల్ టు నల్ అంటే ఏంటి అర్థం? ఇట్ ఈస్ అ లాస్ట్ నోడ్ అని కదా. మీరు ఈ ట్రావర్సింగ్ అనేది ఎప్పుడు దాకా చేస్తూ ఉండాలి? సి హియర్, ఇక్కడ ఫస్ట్ నోడ్ లో ఉన్నారు. యూజింగ్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ సెకండ్ నోడ్. సెకండ్ నోడ్ కి వచ్చారు. యూజింగ్ సెకండ్ నోడ్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ థర్డ్ నోడ్. ఇలాగా ట్రావర్సింగ్ అనేది కీప్ ఆన్ గోయింగ్, ఇట్లా జరుగుతూనే ఉంటుంది అంటిల్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నల్. ఓకేనా? అంటే ఈ నెక్స్ట్ నోడ్స్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అయ్యేంత వరకు యూ హ్యావ్ టు ట్రావర్స్. ఎప్పుడైతే నోడ్స్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నల్ అయిందో యూ హ్యావ్ టు స్టాప్. అంటే దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ నోడ్ అని అర్థం. ఓకే, సి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డిలీట్ లాస్ట్ నోడ్ ని డిలీట్ చేయాలి అంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు ట్రావర్స్ చేద్దాం. సి, ఐఎమ్ టేకింగ్ లాస్ట్ అనే పాయింటర్ తీసుకుంటున్నాను. లాస్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్.
లాస్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అంటే యువర్ అసైనింగ్ ఫస్ట్ నోడ్ అడ్రస్ టు లాస్ట్. లాస్ట్ అనే పాయింటర్ కి ఫస్ట్ నోడ్ అడ్రస్ అంటే హెడ్ అడ్రస్ ని అసైన్ చేస్తున్నారు. అంటే లాస్ట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? యూజింగ్ దిస్ లాస్ట్ పాయింటర్, ఈ లాస్ట్ పాయింటర్ యూజ్ చేసుకుని యు ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రావర్స్ టు ది నెక్స్ట్ నోడ్. ఒకసారి చూడండి. 1 second, I'll erase this. ఎందుకని లాస్ట్ తీసుకుంటున్నాము? ఎందుకంటే యూ షుడ్ నాట్ మూవ్ హెడ్. హెడ్ ని అసలు మూవ్ చేయకూడదు. హెడ్ షుడ్ ఆల్వేస్ పాయింట్ టు ఫస్ట్ నోడ్ ఓన్లీ. హెడ్ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ నోడ్ పాయింట్ అవుట్ చేయాలి, హెడ్ ని మూవ్ చేయకూడదు. అందుకని వీఆర్ టేకింగ్ సమ్ పాయింటర్. మనం లాస్ట్ నోడ్ కి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఐ టుక్ ది పాయింటర్ లాస్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్ us traverse to the next node. ఈ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ యూజ్ చేసుకుని we are traversing to the next node. Now last points to second node. ఇప్పుడు once again we are traversing to the next node. Now last points to, I will say logic later. ఆ లాజిక్ నేను తర్వాత చెప్తాను. ప్రాసెస్ చూడండి. దిస్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఓకే, మళ్ళా చూడండి. నౌ లాస్ట్ పాయింటింగ్ టు 30, ది నోడ్ విచ్ కంటైన్స్ ఎలిమెంట్ 30. మళ్ళా ప్రాసెసింగ్ అనేది జరగాలి కదా. యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ ట్రావర్సింగ్ అంటిల్ ఎక్కడ దాకా? అంటిల్ లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ కదా. ఐమ్ సారీ, 1 second. ఇట్లాగా మీరు ట్రావర్స్ చేసుకుంటానే ఉండాలి. ఎప్పుడు దాకా? అంటిల్ ఈ కండిషన్ చూడండి, లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అయ్యేంత వరకు యూ హ్యావ్ టు ట్రావర్స్. ఇప్పుడు చూడండి, లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఏంటి చూడండి. లాస్ట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు, ఇలా ట్రావర్సింగ్ అనేది జరుగుతుంది అకార్డింగ్ టు దిస్ కండిషన్. లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్, ఇది ట్రూ అయ్యేంత వరకు మీరు ఏం చేస్తున్నారు? యూఆర్ కీప్ ఆన్ ట్రావర్సింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇది లాస్ట్ కదా. 1 second, ఇది లాస్ట్ కదా. లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. సి, లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. ఎస్, ట్రూ. లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు నల్లే కదా. నల్ లేదు ఇందులో, ట్రూ కాబట్టి ట్రావర్స్ అవ్వండి. ఇది లాస్ట్. ఇప్పుడు ఇది లాస్ట్. మళ్ళా లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. ఈ లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ లో ఏముంది? అడ్రస్ ఆఫ్ 30, నల్ కాదు కదా. నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. ఎస్, ట్రూ కాబట్టి మళ్ళా ట్రావర్స్ చేయండి. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు దేన్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది? లాస్ట్ నోడ్ ని. ఓకే, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్, ట్రూ ఆ ఫాల్సా? అమ్మ చెప్పండి. లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ లో ఏముంది చెప్పాలి? నల్ మ్యామ్. నల్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్, ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఫాల్స్. నల్, ఎస్, ఇది నల్. నాట్ ఈక్వల్ టు నల్, ఫాల్స్ కాబట్టి ఇక్కడతో స్టాప్ అయిపోతుంది. అంటే దిస్ ఇస్ ది లాస్ట్ నోడ్. మీకు లాస్ట్ నోడ్ అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అయితే యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్. ఓకే, దాట్స్ వై ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రావర్స్ యూ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ కండిషన్. ఈ కండిషన్ వైల్ లూప్ లో యూజ్ చేయాలి. లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. ఓకేనా? నౌ సీ వన్స్ అగైన్. ఓకే, సీ ది ప్రాసెస్ లాజిక్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. వైల్ లూప్ ని నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ప్రాసెస్. ముందు లాస్ట్ ఫస్ట్ నోడ్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ అనేది సెకండ్ నోడ్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ అనేది థర్డ్ నోడ్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ నల్ అయిందో యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్. ఓకేనా? యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్. ఎందుకని? నల్ ఉంది అంటే అదే లాస్ట్ నోడ్. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్. నౌ లాస్ట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు లాస్ట్ నోడ్. సో ఇక్కడ వాట్ యు హ్యావ్ అండర్స్టూడ్? యూజింగ్ లాస్ట్ అనే పాయింటర్ యూజ్ చేసుకుని యు ఆర్ కీప్ ఆన్ ట్రావర్సింగ్. ట్రావర్సింగ్ అనేది జరుగుతుంది అంటే విజిటింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నోడ్. యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నోడ్. ఎప్పుడైతే లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ నల్ అయిందో యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్. సో అది లాస్ట్ నోడ్ కాబట్టి యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు నోడ్ 30. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు డిలీట్. మీరు ఇక్కడ చూడండి, సి హియర్, సి, మీరు దీన్ని డిలీట్ చేయాలి. యు నో దట్ యూజింగ్ ఫ్రీ ఫంక్షన్ మీరు ఇలా చేయొచ్చు అనుకుంటారు. ఫ్రీ ఆఫ్ లాస్ట్ అంటే ఈ లాస్ట్ లో డిలీట్ అయిపోతుంది కదా అనుకుంటారు. ఓకే, మీరు డిలీట్ చేశారు అనుకోండి. సి, ఐమ్ ఎరేజింగ్. ఫ్రీ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని యు నో లాస్ట్ నోడ్ అడ్రస్ ఎందులో ఉంది? లాస్ట్ అనే పాయింటర్ లో ఉంది. సి, సో ఫ్రీ ఆఫ్ లాస్ట్ అంటే లాస్ట్ నోడ్ డిలీట్ అవుతుంది అని మీరు అనుకుంటారు. ఎస్, డిలీటెడ్. ఫ్రీ ఆఫ్ లాస్ట్ అంటే లాస్ట్ నోడ్ డిలీట్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ చూడండి, సి హియర్,
ఏదది 1 సెకండ్. ఓకే, సి మీరు ఇది డిలీట్ చేసేసారు. డిలీట్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ నోడ్ ఏమవుతుంది? ఓకే, చూడండి ఒకసారి చూడండి. లాస్ట్ నోడ్ ఏమవుతుంది? 20. ఈ లాస్ట్ నోడ్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో ఏముండాలి? దేర్ మస్ట్ బి నల్. కానీ ఏముంది చూడండి ఒకసారి, ప్లీజ్ కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఈ 20 నోడ్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో ఏముంది? అడ్రస్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏదో నోడ్ ఉంది, ఓకేనా? ఆ నోడ్ ని డిలీట్ చేసేసాము, కానీ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, దాని యొక్క అడ్రస్ ఉంది. కానీ లాస్ట్ నోడ్ లో ఏముండాలి? నల్ ఉండాలి. అంటే మీరు ఏం చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు పుట్ నల్ ఇన్ 20 నోడ్. దీని యొక్క ప్రీవియస్ లాస్ట్ నోడ్ యొక్క ప్రీవియస్ ఫీల్డ్ లో మీరు ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు పుట్ నల్. సో అలా పెట్టాలి అంటే యూ నీడ్ టు నో ప్రీవియస్ నోడ్ అడ్రస్ తెలియాలి. బట్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు? యూజింగ్ లాస్ట్ యూజ్ చేసుకుని యూఆర్ గోయింగ్ ట్రావెల్సింగ్, అలా ట్రావెల్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. దాని ప్రీవియస్ నోడ్ అడ్రస్ ఎలా తెలుస్తుంది? సో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అనదర్ పాయింటర్. మీరు ఇలా ట్రావెల్స్ అయ్యేటప్పుడల్లా ఓకే, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఏ ప్రీవియస్ నోడ్ పాయింటర్. ఎందుకని? ఈ లాస్ట్ నోడ్ యొక్క ప్రీవియస్ నోడ్ అయితే ఓకే సారీ ఈ లాస్ట్ నోడ్ యొక్క ప్రీవియస్ నోడ్ లో మీరు ఏం చేయాలి అంటే నల్ ప్లేస్ చేయాలి, ఓకేనా? సి ఇక్కడ చూడండి, ఇది 30ని డిలీట్ చేసేసారు, దీన్ని డిలీట్ చేసేసారు. డిలీట్ చేసేసిన తర్వాత ఇందులో చూడండి, ఇందులో 30 నోడ్ అడ్రస్ ఇంకా ఉంది. మీరేం చేయాలి? నల్ ని ప్లేస్ చేయాలి. నల్ ని ప్లేస్ చేయాలి అంటే నల్ ని ప్లేస్ చేయాలి. ఎందుకని 30 నోడ్ ని డిలీట్ గనక మీరు చేస్తే హియర్ 20 నోడ్ ఇస్ ద లాస్ట్ నోడ్ కాబట్టి సో లాస్ట్ నోడ్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో నల్ ఉండాలి కదా. కానీ ఇక్కడ ఏముంది? 30 నోడ్ అడ్రస్ ఉంది. ఇది డిలీట్ అయినా సరే ఇక్కడ అడ్రస్ ఉంది కదా, ఈ అడ్రస్ ఇందులో ఉంది, ఓకేనా? సో ఏం చేయాలి అంటే మీరు ట్రావెల్స్ అయ్యేటప్పుడల్లా వెన్ యు ఆర్ ట్రావెల్సింగ్ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ప్రీవియస్ నోడ్ అడ్రస్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. ఇట్లాగా సి 1 సెకండ్. ఎందుకని? లాస్ట్ నోడ్ యొక్క ప్రీవియస్ ఫీల్డ్ లో మీరు నల్ ప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఏ ప్రీవియస్ పాయింటర్. ఇక్కడ చూడండి, అట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు head is pointing to first node. Okay, 30. ఇప్పుడు చూడండి, లాస్ట్ అనే పాయింటర్ తీసుకున్నారు. దిస్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్. నౌ యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఏ ప్రీవ్ అనే ప్రీవియస్ పాయింటర్, ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్. నౌ ప్రీవ్ ఈజ్ ఆల్సో ఒక నిమిషం. నౌ ప్రీవ్ ఈజ్ ఆల్సో పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్. ఇప్పుడు యూజింగ్ లాస్ట్ యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్. ఈ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ యూజ్ చేసుకుని మీరు ట్రావెల్సింగ్ చేస్తున్నారు లాస్ట్, ఓకే? నౌ దిస్ ప్రీవ్ పాయింట్స్ టు ఫస్ట్ నోడ్. ఎందుకని? ఈ లాస్ట్ నోడ్ యొక్క ప్రీవియస్ ఫీల్డ్ ఏంటి? ఫస్ట్ నోడే కదా. ఈ లాస్ట్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు నోడ్ 20, ఓకేనా? ఇప్పుడు మళ్ళా చూడండి, నౌ యు అగైన్ యూ హ్యావ్ ట్రావెల్స్ టు ఇక్కడ నుంచి యూ హ్యావ్ ట్రావెల్స్ టు లాస్ట్ నోడ్, నెక్స్ట్ నోడ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రీవ్ మస్ట్ పాయింట్ టు దీని యొక్క ప్రీవియస్ నోడ్ ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి. లాస్ట్ దేన్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది? లాస్ట్ నోడ్ కదా. అంటే యు ఆర్ మెయింటైనింగ్. మీరు ట్రావెల్సింగ్ చేసినప్పుడల్లా మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఆ నోడ్ యొక్క ప్రీవియస్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. దట్ మీన్స్ దిస్ ప్రీవ్ పాయింటర్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు ప్రీవియస్ నోడ్ ఆఫ్ లాస్ట్. దేన్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంటే దాని యొక్క ప్రీవియస్ నోడ్ ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది ప్రీవ్, ఓకేనా? సో ప్రీవియస్ నోడ్ అడ్రస్ ని మీరు మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఓకే, యూ హ్యావ్ ట్రావెల్స్ అప్ టు లాస్ట్ నోడ్ వరకు వచ్చారు. ఇది లాస్ట్ కదా, లాస్ట్ నోడ్ వరకు వచ్చారు. నౌ సి ఇప్పుడు ఫ్రీ చేయండి. ఫ్రీ లాస్ట్ ఏమవుతుంది? దిస్ లాస్ట్ నోడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిఅలొకేట్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిలీట్, ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిలీట్. కానీ ఇక్కడ ప్రీవియస్ నోడ్ చూడండి, ప్రీవియస్ నోడ్ ఈస్ అగైన్
పాయింటింగ్ టు దాట్ అడ్రస్ ఓన్లీ. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి, ఈ ప్రీవ్ నెక్స్ట్ లో మీరు ఏం చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు పుట్ నల్. ఎట్లాగా, ప్రీవ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్. ప్రీవ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ అంటే నల్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ చూడండి, నౌ ఈ ప్రీవ్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో నల్ అనేది ప్లేస్ అవుతుంది. null will be placed. That's all completed. So last node is deleted. మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే హియర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ 2 పాయింటర్స్. ప్రీ పాయింటర్ యూస్ చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ లాస్ట్ పాయింటర్. మీరు లాస్ట్ నోడ్ వరకు వెళ్ళాలి, లాస్ట్ నోడ్ ని డిలీట్ చేయాలి. ఈ లాస్ట్ నోడ్ వరకు వెళ్ళే ప్రాసెస్ లో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ప్రీవియస్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ని కూడా యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్. దాట్స్ వై యు ఆర్ టేకింగ్ ప్రీ పాయింటర్. సో ఎప్పుడైతే లాస్ట్ నోడ్ కి వెళ్ళారో ఈ ప్రీ పాయింటర్ దేన్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది, లాస్ట్ నోడ్ యొక్క ప్రీవియస్ నోడ్ ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. సో ఈ లాస్ట్ నోడ్ ని డిలీట్ చేసేయండి. ఫ్రీ యూజ్ చేసుకుని ఈ లాస్ట్ నోడ్ ని డిలీట్ చేసేయండి. డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఈ లాస్ట్ నోడ్ యొక్క ప్రీవియస్ నోడ్ ఉంటుంది కదా 20 నోడ్, దాని యొక్క నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో నల్ ని పాయింట్అవుట్ చేయండి. సో దాట్ దిస్ బికమ్స్ లాస్ట్ నోడ్. ఇన్ దిస్ వే యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిలీట్ లాస్ట్ నోడ్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? అర్థమైందా మా? అర్థమైందా? హలో, ఓకే ఓకే అండి, ఇది నోట్ చేసుకోండి. డిలీట్ అట్ ఎండ్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. I'll see the attendance. ఇంకెవరికైనా అర్థం కాలేదా? మరి రెస్పాండ్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదు? ఇంకెవరికైనా అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది మ్యామ్. అర్థమైందా? సరే సరే. మా నెంబర్ 3 absent, 8 absent, 13 absent. Forty-eight absent. Okay, see the absentees. ఒకసారి absentees చూడండి. Roll number 3 absent, 8 absent, 13 absent, 48 absent. Okay. అమ్మ నోట్ చేసుకున్నారా? Shall I move to the next slide? ఓకే, అల్గరిథం మీరు ఆల్రెడీ హ్యావ్ వాట్సాప్, నేను వాట్సాప్ చేశాను కదా, అందులో చూసి అల్గరిథం ని రాయండి. పీపీటీలో చూసి అల్గరిథం ని రాయండి. ఓకే, టైమ్ ఇస్ అప్. We can leave ma'am. You can leave. Ma'am. ఏంటి 48 present.